गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबियां होंदियां ने, जे उहदे इंसाफ की गल करिए वो नहीं मिलती। गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने तो बाद बंदा 3 महीने बाद बाहर आके सिखां नूं अंगूठा दिखाउंदा भी लै मैं बाहर आ गया, मेरा की कर लिया तुसीं। बहबल कलां गोली कांड की गल है, उत्थे किन्ने क पुलिस अफसरां नूं सज़ा हुई है, जिन्ने भी हुई सी उन्हां दे जिहड़ी चार्जशीट है, जिहड़ा चलान है, इहो जिहा पेश किया गया कि उन्हां दे साडे वकील जे जिन्नी मर्जी बहस कर लवे तां भी उहनूं कोई सज़ा नहीं हो सकती। जे साडे नौजवान आप इंसाफ लैण फिर कहणगे ये अतवादी है। कोई साडा सिंह 32 साल तो बंद है, किसी नूं 28 साल हो गए ने, किसी नूं 30 हो गए ने, किसी नूं 25 साल हो गए ने, परिवारां दे परिवार पिछे खत्म हो गए ने, कोई उन्हां नूं छड्डण दी गल नहीं हो रही है। 10 साल का रिकॉर्ड कढ़ के देखो पिछले जदों बादल सरकार रही है, जिन्ना सिख नौजवान इन्हां ने जेलों च धक्के कुट कुट के तशद्दद करके किसी सरकार ने नहीं पाया जेलों दे विच। जदों कैप्टन सरकार ने पुलिस अफसरां की सज़ा माफ़ की सी, उस समय हरपाल सिंह चीमा आम आदमी पार्टी वालों ओपोजिशन च इन्होंने विरोध जताया सी कि बड़ा मनुखी अधिकारां दा घाण कर रहे हो तुसीं, जिहड़े बंदियां ने किसी का कतल करे अफसरां ने उन्होंने तुसीं छड्ड रहे हो, तो अज तुसीं उहदी क्यों नहीं जिहड़ी सज़ा सीगी बहाल करदे दोबारा। भगत सिंह का परिवार 10 वारी आ चुका मिलण लई, भगत सिंह ने 1 मिनट भी नहीं उन्होंने टाइम दिता, फोटोआं कहंदा सारे पासे तुसीं ला दो भगत सिंह दी। पिछले लंबे समय तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मोर्चे भी लगते रहे ने और ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों के नाल जे गल की जाए तो रोस मार्च भी निकलते रहे ने। सरकार दे विच जागरूकता लियाउण वास्ते लोकां नूं आवाम नूं जगाउण वास्ते अजिहे पैंतड़े उलीके जाते रहे ने। तो अज भी 7 जनवरी का जिहड़ा समा तय किया होया सी उस दे मुताबिक गुरुद्वारा आम साहिब साहिबजादा अजीत सिंह नगर दे विच प्रोग्राम शुरू किया होया है। मार्च शुरू किया जाएगा, रूपरेखा किस तरीके की होवेगी तो इसे नूं लैके जिहड़े तमाम सवाल ने मोर्चे संबंधी उहदे नाल गलबात करांगे। तो साडे नाल अकाल यूथ के मुख अहुदेदार कह सकते हैं कि जसविंदर सिंह राजपुरा ने, उन्होंने नाल गलबात कर लेना। राजपुरा साहब सब तो पहला स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। राजपुरा साहब सब तो पहला ये दसो कि जिहड़ा अज दा दिन है बहुत अहम दिन है, लंबे दिनों तो कॉल दी हुई है बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई नूं लैके जां जिहड़ियां होर सिखां दे नाल जुड़ियां हुई मुख लड़कदियां आ रही लंबे समय तो मंगां रही ने, उन्हां नूं लैके किवें देखदे हो जी? देखो जी, ये इस करके मोर्चा ला रहे हैं या सिख क्यों हो रहे हैं बार बार मजबूर, क्योंकि सिखां नूं इंसाफ नहीं मिल रहा। जे असी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबियां होंदियां ने, जे उहदे इंसाफ की गल करिए वो नहीं मिलती। धारावां इहो जिहियां ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करन तो बाद बंदा 3 महीने बाद बाहर आके सिखां नूं अंगूठा दिखाउंदा भी लै मैं बाहर आ गया, मेरा की कर लिया तुसीं। तो सरकार कोल जाइए उल्टा वो साडे बंदे ते परचे दर्ज करते हैं, कोई इंसाफ वाली गल ही नहीं हैगी। फिर बहबल कलां गोली कांड की गल है, जिथे मैं मंगां की भी गल कर रहा नाल, उत्थे किन्ने क पुलिस अफसरां नूं सज़ा हुई है, जिन्ने भी हुई सी उन्हां दे जिहड़ी चार्जशीट है, जिहड़ा चलान है, इहो जिहा पेश किया गया कि उन्हां दे साडे वकील जे जिन्नी मर्जी बहस कर लवे तां भी उहनूं कोई सज़ा नहीं हो सकती। इहो जिहा मतलब सिस्टम ताना बुना इहो जिहा बुणतिया उन्हां ने, तुसीं उन्हां नूं सज़ा ही नहीं करा सकदे। इन्ना ज़्यादा कमज़ोर केस तैयार किया उन्हां दे खिलाफ। फिर बंदी ਸਿੰਘਾਂ की गल है, कोई साडा सिंह 32 साल तो बंद है, किसी नूं 28 साल हो गए ने, किसी नूं 30 हो गए ने, किसी नूं 25 साल हो गए ने, परिवारां दे परिवार पिछे खत्म हो गए ने, कोई उन्हां नूं छड्डण दी गल नहीं हो रही हैगी। ते जदों कि दूजा असीं पक्ष देखीए पुलिस अफसरां दा, जिहड़ियां ने झूठा पुलिस मुकाबला करके सिख नौजवानां नूं मारिया। आपां इहदी गल करदे आं आम आदमी पार्टी दी, इन्हां ने अपना शहीद ते हीरो भगत सिंह नूं बनाया। सानूं कोई इतराज़ नहीं ये 10 वारी बनाउण, पर भगत सिंह दी भैण दे मुंडे नूं 1999 दे विच DIG बसरा ते उहदी टीम ने चुक के घरों पुलिस मुकाबले दे विच मारिया। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ 161 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਊਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ कैप्टन सरकार ने पुलिस अफसरां की सज़ा माफ़ की सी उस समय हरपाल सिंह चीमा आम आदमी पार्टी वालों ओपोजिशन च इन्होंने विरोध जताया सी कि बड़ा मनुखी अधिकारां दा घाण कर रहे हो तुसीं,
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ 1993 ਢੱਟ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ 1993 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 6.5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 'ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ 2022 ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੇਲੇ, ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਓ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਵੇ, ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਘੱਟਾ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ। ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।